Dear students, myself Dr. Nagratna Renkigaudar, Assistant Professor, Department of Commerce, GFGC, Nesargi, District, Belgavi. Students, today we will discuss about third unit, Watching of Books of Accounts. This is a subject of from auditing and this relates to BCom 6th semester. Learning outcomes, introduction, meaning and definition of watching, objectives of watching, importance of watching, meaning and definition of watcher, examples of watchers. After going through these slides, you will be able to answer these points. Now let's have a glance on introductory part. It is the duty of an auditor to verify or examine the books of accounts to certify that the financial statements of a company exhibit true and fair view. He is required to certify that the transactions recorded in the books of accounts are correct. He can do this only after verifying or examining the entries with the supporting documents. Those supporting documents are vouchers. The vouchers act as proof of happening of business transactions. See, the vouching is most important in case of auditing. Auditor's main job is to vouch. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆತ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. Okay, therefore whatever is entered in the books of accounts only after happening of transactions, for the happening of transactions the proof is voucher. They are nothing but the receipts. Okay, vouching is the main method through which an auditor does his audit work. Vouching involves IOIR. It means inspecting, observing, inquiring, recalculating documentary evidence to validate transactions. It is considered as the backbone of auditing because the main work the auditor does is vouching, by which he tells the company's transactions are correct. It is the potent tool in the hands of the auditor to find errors and frauds if any. ನೋಡಿ, ವೋಚಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗದ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಹಿ ವೆರಿಫೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ thoroughly the vouchers which are the proof of happening of events or transactions, then he can find errors or any frauds committed by the clerks. Now we will see the meaning of vouching. The act of examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authenticity of the entries in the books of accounts is called as vouching. There can be no entry in the books of account without any document. ವೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್. ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು LR Dixie, vouching is an act of comparing entries in the books of accounts with the documentary evidence in support thereof.
According to J.R. Bartleby, vouching means testing the truth of items appearing in the books of original entry. Objectives of vouching: to ensure that all the transactions of the business are properly recorded in the books of account. The main objective of vouching is to know whether the transactions are properly recorded or not. Secondly, to ensure that all the transactions recorded in the books of accounts are accurate, authoritative, authentic, and genuine. Third, to ensure that all the entries made in the books of account are supported by necessary documentary evidence. Fourth one, to ensure that no transaction has omitted from being recorded in the books of account. ವೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ಆಗಿದೆ. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್. ಆಡಿಟಾರ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೋಚರ್ಸು ಕೂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ವೋಚಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೇಟೆಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೋಚರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೇಟ್ ಇದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ವೋಚಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಡೇಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಚಿಂಗ್. Vouching is the backbone of auditing. It means vouching is the only way of detecting all sorts of errors and planned frauds. Hence, it is the backbone of auditing. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಆಡಿಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ created for committing frauds. All these facts can be found with the help of vouching. So, vouching is essential for auditing. ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೋಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಜವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it acts as an evidence for the entries recorded in the books of accounts. It is the work of vouching to ensure that proper evidence is available for every entry. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಚರ್ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. Vouching helps to verify proper authority behind every transaction. Transaction is not accepted without signature of concerned manager. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವೋಚರ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಸಹಿ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆತನ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಸಹಿಯನ್ನು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ವೋಚರಿಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ committed by presenting duplicate vouchers. Evidential documents or records are to be checked carefully, which is the scope of vouching. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಿಟಾರ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ವೋಚರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸು ಸರಿ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆತನದಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ವೋಚಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. Various frauds can be detected only if vouching is conducted in a proper manner. Arithmetical accuracy. Vouching is essential to maintain arithmetical accuracy of books of accounts. Next, we will study the meaning and definition of voucher. A voucher is a written document or paper supporting an entry made in the books of accounts of a business concern. It is only through vouchers that the transactions are recorded in the books of account. ವೋಚರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಜೋಸೆಫ್ ಲ್ಯಾಂಕಾಸ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ವೋಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ವೋಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಯೀಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್, ಬಿಲ್ಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್, ವೇಜ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, invoices, goods inward book, copies of orders sent, cash memos, bought notes, correspondence, etc. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಚರ್ಸು, ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಚರ್ಸು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು, ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್? ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ವೋಚರ್ಸು ಆಡಿಟಾರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಆತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್, ಸೋಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬುಕ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಕೂಡ ಆತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿನಿಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಠರಾವುಗಳು, ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಠರಾವುಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗ್ತದೆ.
So with this, students, I would like to conclude this class. In the next class, I will discuss some more points. Thank you.